سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من
خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه لا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. Ikhwah fillah rahimakumullah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Amin Allahumma amin. Selawat serta salam tak lupa pula kita haturkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan pengikutnya sampai yaumil akhir. Jamaah salat subuh rahimakumullah, setiap 2 pekan sekali kita mengadakan olahraga Masjid Jamaah Masjid Al-Furqan setiap hari Sabtu pekan terakhir ini ya, pekan terakhir untuk bulan ini. Kita insyaallah pagi hari ini akan mengadakan senam gerakan salat ya. Mengadakan senam gerakan salat akan dipandu oleh Ustaz Eman Sukimin. Bagi jamaah yang berkeinginan silahkan untuk menjaga kesehatan kita bersama. Sebelum setelah itu nanti kita adakan taklim bersama Ustaz Lalu Ahyar mengenai tafsir insyaallah. Untuk itu sekali lagi kepada seluruh jamaah yang mau ikut senam gerakan salat,
nanti bagaimana, yang jelas mungkin bagaimana cara kita sholat, mungkin itu cara senamnya ya, yang jelas dipandu nanti oleh Ustaz Eman Sukimin. Untuk itu kami persilahkan kepada Ustaz Lalu Ahyar untuk menyampaikannya. Padanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali diberikan kemudahan untuk berubudiyah di pagi hari yang kita harapkan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kebaikan bagi kita pada pagi hari ini. Ma'asyiral muslimin, kita masih melanjutkan bab tentang kun lil yatimi kal abir rahim. Jadilah bagi anak yatim seperti ayah kandung. Ini kita ambilkan dari wasiat Nabi Dawud alaihi salam. Beliau mengatakan kun lil yatimi kal abir rahim. Jadilah bagi anak yatim seperti ayah kandung. Ini adalah arahan yang sangat mulia bagi orang-orang yang mereka tidak memiliki perhatian yang besar terhadap anak yatim. Dan bagi orang ketika dia mengurusi anak yatim tersebut tidak berhak mendapatkan apa yang didapatkan oleh anaknya sendiri, yaitu orang yang mengasuh anak yatim. Jadi anak yatim berhak mendapatkan pendidikan, berhak mendapatkan adab, berhak mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lainnya, seperti anak-anak kita mendapatkan pendidikan, seperti anak-anak kita berikan adab dan yang lainnya. Kemudian kita masuk ke hadis berikutnya atau asar yang dibawakan oleh Imam Bukhari di dalam bab ini dari Al-Hasan Al-Basri, di mana Al-Hasan Al-Basri beliau adalah seorang tabi'in yang hidup di abad kedua, ya, di generasi kedua, yang hidup di generasi kedua di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau ini di antara tabi'in yang bertemu dengan beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan bahwa memperhatikan anak yatim itu adalah bagian daripada kebaikan yang selalu para sahabat itu saling menasihati untuk melakukan kebaikan tersebut. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, laqad ahidtul muslimina
wa innar rajula minhum la yusbihu fayaqul ya ahliyah yatimakum ya ahliyah miskinakum ya ahliyah jarakum wa usri'a bi khiyarikum wa antum kulla yawmin tarzulun. Kata beliau, saya menemui zaman di mana generasi itu adalah generasi emas, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Rasulullah SAW, generasi yang hidup di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian generasi yang kedua yaitu generasi tabi'in. Kemudian thumma alladhina yalunahum, generasi yang ketiga yaitu tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in. Maka Al-Hasan Al-Basri menceritakan bahwa beliau ini pernah hidup di zaman para sahabat, hidup di zaman para sahabat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan rekomendasi terhadap zaman tersebut. Kata beliau, saya melihat orang-orang di zaman itu saling menasihati keluarganya dengan mengatakan, wahai keluargaku, perhatikanlah yatimmu atau perhatikan anak yatimmu, perhatikanlah anak yatimmu, jangan dibiarkan tanpa pendidikan, jangan diabaikan mereka, karena berbuat baik kepada anak yatim adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang terbaik dari generasi ini adalah orang yang paling pertama di dalam memperhatikan anak yatim. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di zaman para sahabat itu kan peperangan terus terjadi, dan tidak sedikit jumlahnya wanita yang menjanda karena ditinggal mati oleh suaminya, karena mati syahid di medan perang. Namun pada saat itu wanita itu tidak lama menjanda. Mungkin dia menjanda menunggu masa iddahnya habis 4 bulan 10 hari. Setelah itu dinikahi oleh para sahabat yang lainnya. Supaya apa? Supaya dia ini tidak menjanda, karena menjanda seperti yang kita katakan itu berat. Kemudian anak-anak dia itu bisa terurus, ya, anak-anak dia bisa terurus oleh ayah sambungnya, ya. Jadi para sahabat Nabi SAW mereka menasihati untuk memperhatikan anak yatim, tidak menzalimi mereka. Karena di zaman kita ini anak-anak yatim itu sebagai alat atau diperalat untuk kepentingan sebagian orang, gitu ya. Kadang ada orang yang mendatangi anak yatim kalau ada maunya, ya, didatangi panti asuhan yang di situ mungkin ada anak-anak yatim yang diasuh di dalamnya, baru mendatangi anak yatim, entah tujuan-tujuan duniawi atau yang lainnya, ya. Maka orang yang benar-benar memperhatikan anak yatim, mereka yang tidak menginginkan di balik kebaikan dia terhadap anak yatim itu ada keuntungan duniawi. Kalau ada orang-orang yang ya dia memanfaatkan anak yatim, maka ini tidak termasuk berbuat baik kepada anak yatim, karena itu bagian daripada
melakukan amal saleh yang tujuannya untuk mendapatkan dunia. Maka di dalam pembahasan akidah itu minasyirki ay ya'malal insanu li ajli dunya. Bagian daripada kesyirikan seorang beramal saleh yang ia niatkan amal saleh tersebut untuk dunia. Mengasuh anak yatim, membiayai mereka, itu tentu amal saleh yang besar. Tapi kalau diinginkan perbuatan ini ada embel-embel dunia, maka ini tentu bagian daripada menginginkan balasan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian mereka juga saling menasihati, mewasiatkan untuk memperhatikan orang-orang miskin di antara mereka. Ya ahliyah miskinakum. Perhatikanlah orang-orang miskin di antara kalian. Perhatikanlah tetangga-tetangga kalian, karena tetangga-tetangga kita itu ada yang banyak yang miskin, banyak yang tidak mampu. Wa usri'a bi khiyarikum wa antum kulla yawmin turdalun. Dan alangkah cepatnya zaman yang baik itu berlalu, sedangkan kalian, kata beliau, setiap hari dalam keadaan hina karena meninggalkan syariat ini. Betul sekali jamaah Allah Azza wa Jalla, zaman itu, zaman yang baik itu cepat sekali berlalunya, ya. Sehingga diganti dengan zaman di mana generasi itu jauh lebih buruk dibanding generasi sebelumnya. Kalau kita lihat sekarang jamaah Allah Azza wa Jalla, orang lebih berani mengeluarkan jutaan rupiah untuk kesehatan kucingnya, makan kucingnya, pasir kucingnya, dibanding anak yatim. Ini kebalikan ini teman. Kita tidak sedang menyinggung, tapi ini kenyataan yang pahit yang harus kita ungkapkan. Di mana orang berani mengeluarkan jutaan rupiah hanya sekedar untuk membiayai kucing, bahkan dia membeli kucing. Dalam Islam haram hukumnya memperjualbelikan kucing. Rasulullah SAW mengatakan, innallaha idza harrama syai'an harrama thamanah. Allah kalau sudah mengharamkan sesuatu, Allah haramkan itu harga dari sesuatu yang haram tersebut, ya. Dalam sebuah hadis sebutkan Rasulullah SAW zajara an bai'il hirrah. Rasulullah itu melarang memperjualbelikan kucing. Ini kita lihat jemaah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang membiayai ratusan kucing misalnya di rumahnya, tapi anak yatim dibiarkan. Ya tidak mengapa, memberikan makan kucing itu tidak jadi masalah, itu adalah kebaikan. Tapi kita katakan, bisakah kucing itu nanti akan mendoakan kita? Ya. Kita kasih itu kucing makan atau kita tidak kasih, Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin kehidupannya. Ya. Maka ini kita, zaman kita sekarang ini, ya kan, yang hobinya pelihara burung misalnya, yang hobinya pelihara burung, makanan burungnya harus siapin. Bahkan mungkin burungnya itu lebih terjaga makanan dibanding anaknya sendiri, ya kan? Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kata Al Hasan Al Basri, wa usri'a bi khiyarikum. Alangkah cepatnya hilang masa-masa kebaikan tersebut, atau zaman orang-orang di dalamnya banyak orang-orang yang baik, ya. Kita harus memposisikan diri kita bahwasanya anak-anak yatim yang hidup di sekitar kita itu akan menjadi pertanyaan nanti di hari kiamat.
Ya. Kenapa kita tidak memperhatikan mereka? Dalam hadis qudsi Rasul Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya bani Adam, maridtu falam ta'udni." Wahai anak Adam, aku sakit kata Allah, tapi kamu tidak menjengukku. Kita mengatakan, "Ya Allah, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin?" Ya Allah, bagaimana saya menjengukmu? Bagaimana engkau mengatakan dirimu sakit dan aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Rabb semesta alam? Allah katakan, "Maridha 'abdi falam ta'udhu." Yang sakit maksudku, kata Allah, yang sakit adalah hambaku tapi kamu tidak menjenguknya. Kemudian ada yang lapar, ada yang sakit, ada yang lapar, ada yang lemah. Ada anak-anak yatim yang mungkin setiap hari menangis karena ingin makan. Kita akan ditanya tentang mereka, apalagi mereka hidup di sekitar kita. Ya. Jadi kita nasihatkan kepada kaum muslimin, daripada kita memelihara kucing, lebih baik kita memelihara anak yatim. Ya. Lebih baik kita memelihara anak yatim, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Dan keutamaannya besar, seperti yang kita katakan. Kedudukan surga seorang yang memelihara anak yatim seperti jari tengah dan jari telunjuk. Ada enggak hadis mengatakan keutamaan orang yang memberi makan kucing seperti kedudukannya nanti di hari kiamat seperti jari tengah dan jari telunjuk? Ada enggak yang seperti itu? Enggak ada. Yang sudah jelas besar keutamaannya kita tinggalkan. Ini adalah bagian daripada cara syaitan untuk menggiring kita meninggalkan sesuatu yang besar. Syaitan mengajak kita meninggalkan amalan yang besar keutamaannya kepada amalan yang kecil, mungkin lebih kecil keutamaannya. Kita diajak oleh syaitan untuk meninggalkan amalan yang besar, itu keutamaannya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan apa? Wa kal mujahidina fi sabilillah. Bahkan seperti orang yang berjihad di jalan Allah itu yang memelihara anak yatim. Seperti orang yang qiyamul lail, seperti orang yang puasa di siang hari, kan begitu hadis yang sudah kita sebutkan. Saking besar keutamaannya. Kalau kita bicara tentang memelihara burung, memelihara kucing, memelihara, bahkan ada yang memelihara anjing, jamaah Allah azza wa jalla. Ya. Bayangkan kalau anjing setiap hari di rumah kita, itu berapa pahala yang berkurang hanya karena memelihara anjing. Ini tentu anjing yang tidak dijadikan untuk berburu. Kalau anjing yang digunakan untuk berburu tentu tidak masuk. Maka perhatikan jamaah Allah azza wa jalla, syariat kita menyuruh memelihara anak yatim, bukan menyuruh memelihara kucing, burung. Burung itu biarkan dia hidup di habitatnya. Ya. Biarkan mereka. Sekarang itu burung dijadikan alat untuk mencari uang. Dibuat pertandingan-pertandingan atau perlombaan-perlombaan. Sudah gitu perlombaannya ada judi lagi. Ya, enggak bola, enggak perlombaan burung, semua dimasuki sama judi. Subhanallah. Begitu jeleknya zaman kita. Kata Rasulullah SAW, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrum minhu. Tidaklah datang zaman kecuali zaman yang setelahnya itu jauh lebih buruk. Jauh lebih buruk. Kemudian beliau mengatakan, Al-Hasan Al-Basri, wa idza syi'ta ra'aitahu fasiqan yata'ammaku bi 30,000 ila an-nar ma lahu qatalahu Allah ba'a khalaqahu min Allah bi thamanin anzin. Kata beliau, kalau kamu mau melihat ada orang-orang pelaku dosa yang rela mengeluarkan 3.000, entah di sini 3.000 dinar atau 3.000 dirham, hanya untuk sebagai tiket masuk neraka. Jamaah Allah azza wa jalla, beberapa hari yang lalu mungkin ada atau sudah selesai ya konser salah satu band atau musisi luar negeri kah itu. Jadi
tiketnya itu sampai 12 juta. Dibeli sama orang. Ada orang jual kulkas, TV sama perabotan rumah tangganya cuman bisa masuk menonton acara musik tersebut. Kata Al-Hasan Al-Basri, jika kamu mau melihat ada orang-orang fasik yang mereka mengeluarkan jutaan hartanya hanya untuk membeli tiket ke neraka. Sekarang ini orang untuk beli tiket-tiket kemaksiatan itu gampang sekali. Ya, giliran datang kurban pengennya jadi mustahik, kan begitu? Ya enggak? Mengharap kupon dari sana sini. Tapi giliran acara-acara yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat dia rela keluarkan uang jutaan, belasan, bahkan puluhan juta dia keluarkan untuk itu. Di mana cara kita beragama yang benar? Kalau hal-hal yang seperti ini, ada MotoGP di Lombok sana, belum tiket pesawatnya, belum hotelnya, belum makannya, belum nanti tiket masuknya di situ. Saya aja orang Lombok nggak pernah kepingin masuk ke sana. Ngapain bayar-bayar mahal cuma ngeliat hal-hal yang begitu? Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Tentang harta kita, dari mana kita dapat dan kemana. Ya. Jadi ada orang-orang yang menjual bagian akhiratnya itu hanya untuk kesenangan dunia. Kita jual surga kita hanya untuk kesenangan dunia kita. Bahkan ba'a khalaqahu minallahi bi thamanin anzin. Kita menjual kebahagiaan akhirat kita itu dengan harga yang sangat receh. Ya. Sedangkan kita mengatakan wal akhiratu khairun wa abqa. Selalu kita baca akhirat lebih kekal dan lebih baik. Tapi praktiknya tidak seperti itu. Rasulullah SAW mengatakan la mawdi'u sawti ahadikum fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Tempat cemetinya kalian di surga nanti itu jauh lebih baik dibanding dunia dan seisinya. Itu tempat cemeti kita di surga, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, jadi perhatikanlah jemaah Allah Azza wa Jalla cara kita beragama. Jangan sampai dalam kemaksiatan kita tidak berpikir panjang untuk membelanjakan harta kita. Tapi kalau dalam urusan berkorban sekali setahun, itu pun kolektif. Ada yang 2,5 juta, ada yang 3 juta. Ya. Tapi kita masih berpikir pengennya jadi mustahik gitu ya, seperti yang kita sebutkan tadi. Wa in syi'ta ra'aitahu mudayyan muridan fi sabili syaitan la wa'idha lahu min nafsihi wala minan nas. Dan jika kalian melihat ada orang-orang yang melakukan perbuatan yang sia-sia, menyia-nyiakan usianya, menyia-nyiakan masa mudanya, ya, menyia-nyiakan masa kuatnya, masa kayanya, jadi sia-siakan semua, sehingga dia berjalan untuk menuruti permintaan syaitan. Dinasihati tidak mau, ya. Diajak kembali untuk taat tidak mau, sampai dia mengatakan sudah urus saja dirimu. Ya, tidak ada perkataan yang paling buruk kata Allah, kata Rasulullah SAW, kecuali orang jika dinasihati bertakwalah kepada Allah, kemudian dia menimpali orang yang menasihatinya tersebut, sudah ente urus saja diri ente, jangan urus saya. Ini banyak orang-orang seperti itu. Jadi di antara wasiat orang-orang terdahulu adalah memperhatikan anak-anak yatim, memperhatikan orang-orang miskin. Kemudian dari Asma ibn Ubaid beliau mengatakan, ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bab ini, qultu li ibn Sirin, saya berkata kepada Muhammad ibn Sirin, kata Asma bin Ubaid, dia mengatakan
indi yatimun, saya memiliki anak yatim. Maksudnya apa nasihat Anda kepada saya yang memiliki anak yatim? Maka kata Muhammad bin Sirin, isna' bihi ma tasna'u bihi, atau biwaladika idribhu ma tadribu waladak. Lakukanlah atau bergaullah dengan anak yatim tersebut seperti engkau bergaul terhadap anak-anakmu. Ya. Diberi makan, diberi pakaian, tempat tinggalnya, pendidikannya seperti anak kita. Karena bab ini mengatakan kun lil yatimi kal abir rahim. Jadilah bagi anak yatim seperti ayah kandung. Maka apa yang kita berikan kepada anak-anak kita, berikan kepada mereka. Idribhu ma tadribu waladak. Pukullah anak yatim tersebut. Tentu di sini pukulan untuk mendidik, bukan untuk mematahkan tulang, menampar wajah, bukan. Pukulan untuk mendidik. Pukullah anak yatim tersebut sebagaimana engkau memukul anakmu. Karena ada sebagian orang mengatakan, jangan dipukul, kasihan sudah meninggal bapaknya dipukul lagi. Ini yang membuat anak-anak yatim itu jadi enggak benar gitu loh. Karena dengan dalih orang tuanya meninggal, kemudian kalau dipukul nanti tambah sedih. Bagaimana dia kalau melakukan kesalahan kita tidak beri hukuman? Karena dalam kaidah disebutkan man aminal uqubata asa'al adab. Orang yang tidak pernah kena hukuman pasti kurang ajar. Ini kaidah ini jemaah. Maka anak-anak kita kalau dia melakukan kesalahan, anak kecil biarin aja gitu. Gak pernah kita hukum, pasti dia kurang ajar gitu. Ngomongnya gak benar, suka ngelakuin hal-hal yang salah. Karena bagi dia, bapak ibu saya aja gak menghukum. Ini kaidah yang kita harus pahami. Man aminal uqubata asa'al adab. Siapa yang dia tidak pernah dihukum, diberi sanksi kalau melakukan kesalahan, pasti dia akan kurang ajar. Maka jangan sampai karena anak yatim itu adalah sudah kehilangan ayah, kemudian kita tidak melakukan sanksi-sanksi ketika dia melakukan kesalahan. Salah. Justru itulah ketika kita meninggalkan sanksi dari perbuatan yang mereka lakukan dari kesalahan itu, yang akan merusak pendidikan mereka, anak-anak yatim tersebut. Ya. Jadi berikan apa yang kita berikan kepada anak kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma nahala walidun waladahu khairan min adabin hasan." Tidak ada pemberian yang paling baik dari seorang ayah kepada anaknya melainkan akhlak dan adab yang baik. Itu adalah pemberian terbaik kita kepada anak-anak. Dan itu juga kita berikan kepada anak-anak yatim yang kita asuh. Sebagaimana kita memberikan adab yang baik kepada anak-anak kita, berikan juga adab-adab yang baik kepada anak-anak yatim tersebut. Ya. Subhanallah, kita ini masih membahas tentang bab berbuat baik kepada anak yatim, dan terus bab ini kita akan bahas bab berikutnya tentang anak yatim. Dan ini menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap anak yatim. Sudah seharusnya kita memperhatikan mereka. Seperti yang saya katakan tadi, jangan sampai terbalik kita memelihara binatang-binatang yang dagingnya enggak halal dimakan. Biaya untuk dokternya aja berapa, pasirnya aja berapa, ya. Sedangkan anak yatim di sana meminta-minta, kelaparan. Ini akan jadi pertanyaan di hari kiamat, ya, dari Allah Azza wa Jalla. Ketika kita meninggalkan perintah Allah Azza wa Jalla, tidak mengindahkan apa yang sudah diarahkan oleh syariat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan membahas bab yang akan datang tentang keutamaan wanita yang menjanda demi membiayai dan menghidupi anak yatimnya. Ini kita akan bahas
keutamaan wanita yang memilih menjanda untuk memperjuangkan anak-anaknya yang ditinggal mati oleh suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.